प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबईଠାରେ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करेंगे। मुंबईर जिओ विश्व कन्वेंशन सेंटर रे ଏହି फिनटेक फेस्टर आयोजन କରାଯାଇଛି। अपराह्न प्राय 1:30 प्रधानमंत्री पालघर स्थित सिडको पड़ियारे विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पालघरଠାରେ श्री मोदी बधवन बंदरर शिलान्यास करेंगे। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 76,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶପଥ ହେବା ସହିତ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାର ଦହାନୁ ସହର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବନ୍ଦର ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଗଭୀର ଜଳ ବନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମାର୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପରିବହନ ସମୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। प्रधानमंत्री श्री मोदी प्राय 1,560 कोटी टंकार 218टी मत्स्य प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह फल यह क्षेत्र में 5 लक्षरू अधिक निजुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो बोली आशा करा जाउछि। एथिसहित प्रधानमंत्री नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम रो शुभारंभ करेंगे। 360 कोटी टंका व्यय यह प्रकल्प निर्माण करा जाइछि। प्रशांत महासागरीय अंचल एवं प्रशांत द्वीपपुंज फोरम सहित मिलित भाव कार्य करने दिगरे भारत निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछि। गतकाली वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्घेरिटा टोंगाठारे अनुष्ठित प्रशांत द्वीपपुंज फोरम सम्मेलन में उद्बोधन दे यह कहते। से कहते 14टी प्रशांत महासागर द्वीपपुंज देशगुड़िक लगी भारत त्वरित प्रभावशाली प्रकल्प कार्यकारी करिबो। प्रत्येक देश लगी 50,000 अमेरिकीय डॉलर मूल्यर यह प्रकल्प कार्यकारी कराजिबो। एही स्वल्प मूल्य प्रकल्प गुड़िक एभली भाव प्रस्तुत करा जायछि जहाद्वारा संपृक्त देशर मौलिक ढांचा एवं अर्थनैतिक विकास संभव हो पारिबो। प्रशांत महासागर अंचल में प्राकृतिक विपर्यय, जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र पतन वृद्धि जोगु देखा देइतिबा आह्वानगुड़िक मुकाबिला करबा लागि मध्य भारत अंगीकारबद्ध बोली केंद्रमंत्री श्री मार्घेरिटा कहिसंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर गौरवमय संस्कृति और ऐतिह्य को विदेश में प्रतिफलन करने दिगरे यत्नवान हेबाकू भारतीय विदेश सेवार ट्रेनी अधिकारी मानक परामर्श देइछंती। गतकाली नुआदिल्ली स्थित प्रधानमंत्री बासभवन में भारतीय विदेश सेवार 2023 बैचर 36 जन ट्रेनी अधिकारी श्री मोदी को भेटिवा अवसर में से कहते। विश्वर जो देश में सेमानकु निजुक्ति दियाजिबो भारतर सम्मान बजाय रखिबा सहित सेठारे थिबा प्रवासी भारतीयों सहित संपर्क वृद्धि करने दिगरे कार्य करने प्रधानमंत्री एई अधिकारी को परामर्श देइछंती। देश में महिलांको लागि एक सुरक्षित एवं अधिक समावेशी कार्य परिवेश सृष्टि करने दिगरे केंद्र सरकार अंगीकारबद्ध बोली महिला और शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहते। गतकाली नुआदिल्ली ठारे महिलांको लागि कार्यस्थल को अधिक सुरक्षित करने उद्देश्य रे सरकार पक्षरु सी बॉक्स पोर्टाल रो शुभारंभ करने अवसर में से कहते। से कहते एई पोर्टाल माध्यम रे महिला माने कार्यस्थल में निर्यातन संपर्कित निजर अभियोग सुरक्षित भाव पंजीकृत करें। एई पोर्टाल रे पंजीकृत होइथिबा महिलांकर परिचय गोपन रखाजिबो। पंजीकृत अभियोग गुड़िक उपरे समुचित पदक्षेप नियाजिबो बोली केंद्रमंत्री प्रतिश्रुति देइछंती। अरिहंत श्रेणीर द्वितीय बुड़ाजहाज आईएनएस आरिघात को गतकाली विशाखापट्टनम ठारे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थिति रे भारतीय नौसेना रे सामिल करा जायछि। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଆରିଘାତ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ଲାଗି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। बीजेपीर केंद्रीय निर्वाचन कमिटी बैठक गतकाली संध्यारे नुआदिल्ली स्थित दलर मुख्यालय अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में हरियाणा विधानसभा निर्वाचन लगी दलीय प्रार्थी तालिका चूड़ांत करा जायथिबा जणा जाइछि। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, दलर हरियाणा प्रभारी तथा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समेत दलर अन्य वरिष्ठ नेतृवृंद अंशग्रहण करथिले। इतिमध्य बीजेपी हरियाणा कोर कमिटी बैठक मध्य गतकाली अपराह्न नुआदिल्ली ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। दलर जातीय अध्यक्ष श्री नड्डा बासभवन में अनुष्ठित यह बैठक में स्वराष्ट्र मंत्री श्री शाह एवं केन्द्रमंत्री श्री प्रधान समेत दलर अन्य वरिष्ठ नेता माने उपस्थित थिले।
କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 38ଟି ପ୍ରାଥମିକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସମୟ ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୋଇଲା ପରିବହନର ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ସାରଦେଗା ଭାଲୁମୁଦା ଡବଲ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘରୋଇ ଖଣିରୁ କୋଇଲା ପରିବହନ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ ରୋଡ୍ ନୂଆପଡ଼ା ରୋଡ୍ ନୂତନ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଳଚେର କୋଲଫିଲ୍ଡରୁ କୋଇଲା ପରିବହନ ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଏବଂ ରାକେଶ କୁମାର ମିଳିତ ଭାବେ 1399 ସ୍କୋର କରି ଏକ ନୂତନ ପାରା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। R2 ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ SH1 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅବନୀ ଲେଖାରା ଓ ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟେନିସ୍ର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଯୋଡ଼ି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଡଚ୍ର ରବିନ୍ ହାସେ ଓ ସାଣ୍ଡର ଆରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 6-3, 7-5 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏହି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ବୋପାନ୍ନା ଏବଡେନ୍ ଯୋଡ଼ି R କାର୍ବାଲ୍ସ ଏବଂ F କୋରିଆଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ମିକ୍ସ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଲ୍ଡିଲା ସୁଜିଆଦିଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ଏନ୍ ଶ୍ରୀରାମ ବାଲାଜୀ ଓ ୟୁକି ଭାମ୍ରି ନିଜ ନିଜ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲାଜୀ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଗୁଇଡୋ ଆଣ୍ଡ୍ରୋଜି ଯୋଡ଼ି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାର୍କସ୍ ଡାନିଏଲ ଓ ମେକ୍ସିକୋର ମିଡୱେଲ୍ ରେସ୍ ଭାରେଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ 5-7, 6-1, 7-6 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାମ୍ରି ନିଜର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଯୋଡ଼ି ଆଲବନା ଉଲିଭେଟିଙ୍କ ସହିତ ରିଆନ୍ ସେଗରମ୍ୟାନ୍ ଓ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରାକ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ 6-3, 6-4 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଜାନିକ୍ ସିନର ଆମେରିକାର ଆଲେକ୍ସ ମିକ୍ସେଲ୍ଙ୍କୁ 6-4, 6-0, 6-2 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଇଗା ସ୍ୱିଆତେକ୍ ଜାପାନର ଇନା ଶିବାରାଙ୍କୁ 6-0, 6-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏସୀୟ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି 2024 ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ରାଜଗିର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପନ ହେବ।